Praise the Lord, dear children. We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ to this online Sunday school program. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்களை எல்லோரையும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் ப்ரோக்ராமிற்கு வரவேற்கிறோம். As we begin today's Sunday school program, the first session is a singing session. As the scripture says in 1 Chronicles chapter 16 verse 9, sing unto him, sing psalms unto him, tell of all his wondrous works. The Lord God Almighty has been very gracious towards us, leading us this far, and He is a God who leads us henceforth also. So let us all joyfully sing praises unto Him as our friends lead us in singing session. Let us glorify the name of our Lord and Savior Jesus Christ through our singing and praise. And after which we'll have the Word of God session. Our Sunday school teachers will be giving the word. As the scripture says in Romans chapter 10 verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So let us all with reverence listen to the word of God that is being brought to us, so that our faith grows stronger in Lord Jesus Christ. After this, we'll conclude with the prayer and benediction. Now let us begin this Sunday school program with a small word of prayer. Let us close our eyes, bow our heads, and join our hands as we lead into prayer. Our gracious and our loving Heavenly Father, Almighty God, God of all goodness, God of all grace, I thank Thee for the privilege Thou hast given us that we might come before Thy presence, O Lord Jesus. Thank Thee for this opportunity that we might join into this online Sunday school program also, Lord Jesus. Thank You for being this gracious thus far, O Lord Jesus. O Lord Jesus, thank You for being mindful of us, O Lord. What are we that should be mindful of us, O Lord Jesus? I thank Thee for Thy mercies, grace, Thy love, O Lord, Thou hast showed upon each and every one of us, O Lord. And Lord, as we are entering, O Lord, into this online Sunday school program this evening, I submit everything unto Thy hands, O Lord Jesus. The word of God, the singing session, everything, O Lord Jesus, I submit unto Thine hands. Lord, speak to each and every one of us, O Lord Jesus. Lord, let us hear Thine word, let us grow in Thee. Teach us Thine word, and let us go in the right path also, O Lord Jesus. Help us, guide us, guard us, and lead us, Jesus. Offering these few words of worship, words of prayer in the precious name of my Lord and my Savior, Lord Jesus. Amen. Now, our children are going to sing this song. It's bubbling, it's bubbling. Let us all join them and sing together. The next song is உனக்கு ஒரு நற்செய்தி எனக்கு ஒரு நற்செய்தி. Mother
song is ஏசு கற்பித்தார் ஒளி வீசவே. நல்லா சந்தோஷமா இருந்திருக்கும். இப்ப ஸ்கூலுக்கு போகணும். ஒரு சிலருக்கு ஸ்கூலுக்கு போறதுன்னா ரொம்ப ஆசை. இத்தனை நாள் வீட்டிலேயே இருந்துட்டோம், வெளியே போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆசையும் இருக்கலாம். ஆகவே இது ஒரு நியூ இயர் மாதிரி உங்களுக்கு. எது எது நியூ இயர் ஆரம்பிக்க போறீங்க எல்லாரும். ஜூன் 4th சொன்னீங்க, ஸ்கூலுக்கு போக போறீங்க. அது புது வருஷமாக ஆரம்பிக்கிறீங்க. ஆகவே இந்த புதிய ஆண்டுக்கு போறதுக்கு முன்பதாக, பிரவேசிக்கிறதுக்கு முன்பதாக நீங்கள் புதிய தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும். வாழ்க்கையிலே தீர்மானங்களை எடுக்கிறது மிகவும் முக்கியம். அந்த தீர்மானங்கள் தான் நம்ம எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கிறது. அவர் டிசிஷன்ஸ் டிசைட் டெஸ்டினி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆகவே நல்ல தீர்மானங்களை எடுப்பது நல்லது. ஆகவே இந்த நாளில கூட ஆண்டவர் இந்த தருணத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார், பிள்ளைகள் அனைவருக்கும் கொடுத்திருக்கிறார். நல்ல தீர்மானங்களை எடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நாளையும் கொடுத்திருக்கிறார். சரி, ஒரு 5 காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக நான் சொல்ல இருக்கிறேன். அதை குறித்து ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஏதோ எப்பவும் சொல்றது தானே அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. இதை சீரியஸா எடுத்துக்கொள்ளாமல் நாட்களை கடத்துவீர்கள் என்றால் அநேக ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நீங்கள் இதை குறித்து நீங்க ரிக்ரெட் பண்ணுவீங்க. ஐயோ இப்படி சொன்னாங்களே அன்னைக்கு கேட்கலையே அப்படின்ற ஒரு ரிக்ரெட் இருக்கும். அந்த ரிக்ரெட் உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக தான் இந்த ஆலோசனைகளை நாங்கள் சொல்லுகிறோம். ஆகவே 5 காரியங்களை நான் சொன்னேன். நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்கிற மாதிரி 5 வார்த்தைகளையும் சொல்ல போறேன். சரி, முதலாவதாக இந்த ஸ்கூலுக்கு போகும்போது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து நீங்கள் யோசிக்க வேண்டும். டிவோஷன் டு தி லார்ட். என்னது? டிவோஷன் டு தி லார்ட். டிவோஷன் என்று சொல்லும்போது அது தேவ பக்தி, பயபக்தி என்று சொல்லலாம். இன்னொரு வார்த்தையிலே சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற கனெக்ஷன், ஆண்டவரோடு இருக்கிற உறவு, அது மிகவும் முக்கியமானது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு சிறந்த உறவு என்னவென்றால் தேவனோடு நமக்கு இருக்கிற உறவு. பிள்ளைகளாக, பள்ளியிலே படிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது இதை நீங்கள் முக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நாம் தேவனோடு சரியான உறவிலே, நல்ல உறவிலே இருக்க வேண்டும். அந்த கனெக்ஷன், பரலோக கனெக்ஷன் இருந்தா இந்த வாழ்க்கையில உங்களுக்கு எல்லாமே சக்சஸா மாறும். ஆகவே டிவோஷன் டு தி லார்ட். இதை நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5-6 வசனங்களை படிக்கலாம். நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம், Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. யாராவது வாசிங்க சீக்கிரம். நியூ இயர். Trust in the Lord with all thine heart. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not unto thine own understanding. Lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him. In all thy ways acknowledge him. And he shall direct. And he shall direct your paths. In all your ways acknowledge him. அவர் முன்னிலையில எல்லாம் செய்யுங்க. அவரை வைத்து செய்யுங்க. அவரோட தொடர்புல எல்லாவற்றையும் செய்யுங்க. அவர் உங்களை சரியான பாதையிலே நடத்துவார் என்று இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது. ஆகவே ஒரு சில ஆலோசனைகளை சொல்ல வேண்டும். நீங்க இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அநேக முறை சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. நாளை தொடங்கும் போது அதிகாலையில் என்ன பண்ணணும்? வேதம் வாசிக்கணும், ஜெபிக்க வேண்டும், ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும். ஆகவே அதிகாலையிலே ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும். அதை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்போ எழுந்திருப்பீங்க, எப்போ இந்த நேரத்தை வைப்பீங்க, எவ்வளவு நேரம் பைபிள் படிப்பீங்க, ஜெபம் பண்ணுவீங்க, எவ்வளவு கிரமமாக படிப்பீர்கள், ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை வாசிக்க வேண்டும், ஜெபிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் முக்கியப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆகவே அதிகாலையிலே ஆண்டவரோடு உறவு. அது மட்டுமல்ல நீங்கள் எதை செஞ்சாலும் ஜெபித்து செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்க. எத்தனை பேர் ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு முன்னால, வீட்டை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கு முன்னால முழங்கால் படிட்டு ஜெபம் பண்றீங்க?
சிலர் வந்து அவங்க அம்மா, நல்லதுமா, ரொம்ப சந்தோஷம். சிலர் அவங்க அம்மா அப்பா யாராவது ஜெபம் பண்ணி அனுப்புவாங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னா, அவங்களும் ஜெபம் பண்ணட்டும். இந்த காட்சி உங்கள் வீட்டிலே காணப்பட வேண்டும். This scene should be seen in your house. என்ன சீனு? ஸ்கூலுக்கு போற முன்னால ஸ்கூல் பேக்கோட, அந்த ஸ்கூல் யூனிஃபார்மோட எப்படி இருக்கணும்? முட்டி போட்டு ஜெபம் பண்ற ஒரு காட்சி காணப்பட வேண்டும். இந்த புதிய ஆண்டிலே அது காணப்பட வேண்டும். ஜெபம் பண்ணிட்டு வெளியே போங்க. ஸ்கூலுக்கு போறீங்க, கிளாஸ்ல போய் உட்கார்ந்த உடனே கூட ஜெபம் பண்றது ரொம்ப நல்லது. நான் வேலை செய்யும் போது என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்துல, என்னுடைய ஆபீஸ்க்கு, என்னுடைய ரூம்ல போய் ஜெபம் பண்ணிட்டு தான் வேலையை ஆரம்பிப்பேன். அது ஒரு நல்ல பழக்கம். ஆகவே பள்ளியில கூட அது ஜெபிக்கிறது நல்லது. அது பிறகு வீட்டுக்கு வந்த பிறகு என்ன பண்ணணும்? நேரம் வீட்டுக்கு வந்தோட என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் பிள்ளைங்களாம் எங்க போவாங்க? கிச்சனுக்கு போவாங்க. என்ன இருக்குது டிஃபன் சாப்பிடுறதுக்கு? அதுக்கு முன்னால என்ன பண்ணணும்? உங்க பையெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னால ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி ஜெபம் பண்றது நல்லது. ஆகவே போகும்போது ஜெபம் பண்ணணும், வந்த பிறகு ஜெபம் பண்ணணும். இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அதாவது உங்கள் வீட்டிலே குடும்ப ஜெபம் நடக்க வேண்டும். இந்த காலத்துல பிள்ளைகள் பெற்றோர் சொல்வதை கேட்பதை விட பிள்ளைகள் சொல்வதை யார் கேட்கிறாங்க? பெற்றோர்கள் கேட்கிறாங்க. ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ், பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அவங்க சொல்றதுதான் நடக்கும். ஆகவே இது ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்ய ஆரம்பிங்க. என்னது? வீட்டுல ஃபேமிலி பிரேயர் நடக்கணும். குடும்பமாக ஜெபம் பண்ண வேண்டும், பாடல் பாடி ஜெபிக்க வேண்டும், வேதத்தை வாசிக்க வேண்டும். ஒரு கன்வீனியன்ட் டைமை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். நீங்க எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணி, அப்பா அம்மா பிள்ளைங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணி குடும்ப ஜெபம் பண்ணுவது நல்லது. மாலையிலும் குடும்ப ஜெபம் பண்ணுவது நல்லது. இந்த குடும்ப ஜெபம் குடும்பத்திற்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை கட்டுகிறதாக இருக்கும். It will build up your spiritual life. மிகவும் முக்கியம். பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம். குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும், பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே இந்த காரியத்தை கூட செய்வது நல்லது. இதெல்லாம் எந்த கனெக்ஷன்ல சொல்றேன்? எந்த பாயிண்ட்? டிவோஷன். ஆண்டவரோடு தொடர்பு இருக்க வேண்டும். யாராக இருந்தாலும் சரி, அந்த தொடர்பு இல்லைன்னா வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பிரயோஜனமே இல்லை. ஆகவே இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிறகு சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கிற வார்த்தைகள், மெமரி வேர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கிறது நல்லது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு மெமரி வேர்ஸ் படிக்கிறது நீங்களே நல்லது. சண்டே ஸ்கூல்ல சொல்ற மெமரி வேர்ஸ் தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு இல்ல, நீங்களே படிக்க வேண்டும். எங்க குடும்பத்துல நாங்க 6 பிள்ளைங்க. எத்தனை பேரு? 6. எங்க அப்பா வந்து உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்கன்னு கேட்டா 1/2 டசன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. 6 பேரு, 6 பிள்ளைகள். காலையில குடும்ப ஜெபம் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே ஒவ்வொருவரும் மனப்பாட வசனம் சொல்லிட்டு தான் வெளியே போக முடியும். அதுக்கு பிறகுதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட். மனப்பாட வசனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மனப்பாட வசனம் படிக்கணும். அப்போ வருஷத்துல எவ்வளவு மனப்பாட வசனம் ஆயிடும்? 365 வசனம் மனப்பாடமா இருக்கு. எவ்வளவு பெரிய நல்ல காரியம், ஆசீர்வாதம் பாருங்க. ஆகவே வேதத்தை படிக்க வேண்டும். இன்னொரு ஆலோசனை உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க சாயங்காலம் வந்து தினந்தோறும் படிப்பதை படிக்க வேண்டும். ஆட்டம் போடுறதெல்லாம் கொஞ்சம் வச்சுக்கங்க, ஆனா படிக்கிறது முக்கியம். படிக்கிறதற்கு முன்பதாக, உங்கள் புத்தகங்களை தொடுவதற்கு முன்பதாக இந்த வேத புஸ்தகத்தை தொடுங்கள். மற்ற புத்தகங்களை படிப்பதற்கு முன்பதாக இந்த வேத புத்தகங்களை ஒரு ஆலோசனை சொல்லுவேன். சங்கீதம், ஒவ்வொரு சங்கீதம் வாசிங்க. ஒரு சங்கீதம் வாசித்த பிறகு உங்கள் புத்தகத்தை படியுங்கள். ஆகவே இது மிகவும் முக்கியமானது. அது மட்டுமல்ல, உங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை வரலாம். ஸ்கூல்ல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், படிப்புல பிரச்சனை இருக்கலாம். சோர்ந்து போகக்கூடாது. தேவனோடு தொடர்பு வைக்க வேண்டும். தேவன் மேலே நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும். உங்களுடைய பிரச்சனை எல்லாம் தேவனிடத்தில் சொல்லணும். ஆண்டவரிடத்தில் சொல்ல கற்றுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் பிரச்சனைகளை. சின்ன வயசுல இதை கற்றுக்கொள்ளுங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும், என்ன தேவையாக இருந்தாலும் யாருக்கு சொன்ன முதல்ல சொல்லணும்? ஆண்டவரிடத்திலே சொல்லுவது நல்லது. ஆகவே இந்த தேவனோடு இருக்கிற தொடர்பு மிகவும் முக்கியம். அநேக காரியங்களை நான் சொன்னேன். இதெல்லாம் நோட் பண்ணி ஒண்ணுனா செய்யறது நல்லது. டிவோஷன் டு தி லார்ட். இரண்டாவதாக, you should be disciplined. என்னவா இருக்கணும்? டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். Proverbs 22 and verse 29. நீதிமொழிகள் 22:29. நீங்க டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். படிங்க, யாராவது வாசிங்க. யாராவது வாசிங்கம்மா. Diligent in business. He shall stand before kings. He shall stand before kings. He shall not stand before mean men. He shall not stand before mean men. தன்னுடைய வேலையிலே ஜாக்கிரதையானவரை, ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். யாருக்கு முன்பாக நிற்பாங்க? அவங்க ராஜாவுக்கு முன்பாக அந்த உயர்ந்த நிலையிலே, உயர்ந்த ஸ்தானத்திலே வருவார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே diligent in business, அதாவது diligent என்று சொல்லும் போது discipline என்று சொல்லலாம். என்னது? discipline. ஏன்னா
டிசிப்ளின்னா ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். என்னது, யாரோ எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, பெற்றோர்கள் எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, டீச்சர்ஸ் எங்களை ஃபோர்ஸ் பண்றாங்க, கடினமா நடந்துக்கிறாங்க, ரொம்ப டிசிப்ளின். டிசிப்ளின்னா பிள்ளைகளுக்கு இஷ்டமே இல்லை. நான் சொல்லுகிற வார்த்தை டிசிப்ளின் என்பது செல்ஃப் டிசிப்ளின் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷத்தை கெடுத்தது மாதிரி இருக்கும். இட் ஸ்பாயில்ஸ் அவர் ஹாப்பினஸ். செல்ஃப் டிசிப்ளின் என்று சொல்லும்போது சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறதாக இருக்கிறது செல்ஃப் டிசிப்ளின். ஆகவே எவ்வளவு சீக்கிரம் இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினை கத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளவு உங்களுக்கு நல்லது. டிசிப்ளின் என்று சொல்லும்போது செல்ஃப் டிசிப்ளின். யாரோ சொல்லி, யாரோ ஃபோர்ஸ் பண்ணி, யாரோ அடிச்சு நமக்கு சொல்லணும்ன்ற அவசியமே இல்லை. நானே என்னை கிரமப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும், டிசிப்ளினா இருக்கணும். ஆகவே இது ஃபோர்ஸ்ட் டிசிப்ளின் அல்ல, செல்ஃப் டிசிப்ளின். நானே தீர்மானம் பண்ணிக்கிறது, செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருக்கணும். ஆகவே இந்த செல்ஃப் டிசிப்ளினா இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன டைம் டேபிள் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு போனோன்னு என்ன கொடுப்பாங்க? இப்போ போன உடனே டைம் டேபிள் கொடுப்பாங்க. இந்த டைம்ல ஸ்கூலுக்கு வரணும், இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்ல இருந்து இந்த பீரியடு, இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம், லஞ்ச் டைம், பிளே டைம், எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துறாங்க. அது என்ன பண்ணுது? உங்களை டிசிப்ளின் பண்ணுது. அதே விதமா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிசிப்ளினுக்காக வேண்டி ஒரு டைம் டேபிள் போடுங்க. எப்படி டைம் டேபிள்னா, எப்ப தூங்க போகணும், எப்ப காலையில எந்திரிக்கணும், ஈவினிங்ல எப்போ விளையாடணும், எப்போ படிக்கணும், எவ்வளவு நேரம் படிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு டிசிப்ளின் பண்றதுக்காக ஒரு டென்டேட்டிவா ஒரு டைம் வச்சு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்க வீட்டுல எங்கேயாவது ஒட்டி வச்சிருங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க. உடனே ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஆனாலும் முயற்சி செய்து அந்த டிசிப்ளின்குள்ளாக நீங்களே வர வேண்டும். யாரும் சொல்ல தேவையில்லை, நீங்களே பண்ணிக்கோங்க. நான் 10 மணிக்கு தூங்க போயிடுவேன், காலையில 6 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவேன், இல்ல 5 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிச்சிருவேன், இந்த நேரத்துல இந்த நேரம் வரைக்கும் நான் ஆண்டவரோடு இருப்பேன், அப்புறம் சாயங்காலம் வந்தோடனே இவ்வளவு நேரம் விளையாடுவேன், பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நல்லது, அதற்கு பிறகு இவ்வளவு நேரம் படிப்பேன். அது விதமாக நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு டைம் டேபிள் போட்டுக் கொள்வது நல்லது. இது செல்ஃப் டிசிப்ளினுக்கு மிகவும் முக்கியம். ஆகவே இந்த டைம் டேபிள் போடும்போது தூக்கத்திற்கு நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நல்லா தூங்கணும். 7 மணி நேரம், 6ல இருந்து 7 மணி நேரம் நல்லா தூங்கணும். உங்க செல்போனை வச்சுட்டு பெட்டுக்குள்ள அடியில் வச்சுட்டு பெட்ஷீட்டை மூடிட்டு அதெல்லாம் வேண்டாம். அதெல்லாம் தூரம் எங்கேயாவது செல்போனை வச்சுட்டு நல்லா தூங்குறதுக்கு கற்றுக்கொடுங்க. நல்லா சாப்பிடுங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டெய்லி படிக்கணும். எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்க, எப்ப படிப்பாங்க? கடைசி நேரத்தில் எக்ஸாமுக்கு முன்னால படிக்கிறது, அதெல்லாம் வேண்டாம். தினந்தோறும் படிச்சீங்கன்னா யூ வில் என்ஜாய் யுவர் ஸ்டடீஸ். உங்களுக்கு படிப்பு என்றால் ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கும். படிங்க. ஆகவே படிக்கும் போது ஏதோ உட்கார்ந்து வாசிக்காதீங்க. ஸ்டடி என்று சொல்லும் போது நல்லா 2-3 தடவை படிக்கணும், புரிந்து கொள்ள வேண்டும், எழுதி பார்க்க வேண்டும். இதெல்லாம் முக்கியம். ஆகவே அதற்கு நல்ல நேரத்தை ஒதுக்கி படிக்க வேண்டும். உங்களுடைய வேலை என்ன? நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ண வேண்டும்? படிக்க வேண்டும். ஆனால் நம்ம என்ன பண்றோம்? அதை தவிர வேற வேலை எல்லாம் பண்றோம். அதை தான் பண்ண மாட்டோம். ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும். கடின உழைப்பு மிகவும் முக்கியம். விசுவாசத்தில் ஜெபம் பண்ணி எல்லாம் வந்துடும் அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. கடின உழைப்பு, அந்த டிசிப்ளின்ல கடின உழைப்பு வேணும். ஹார்ட் ஒர்க் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். பட் யூ டோன்ட் ஒர்க், பட் ஹார்ட்லி யூ ஒர்க். அது சரியல்ல. ஆகவே ஹார்ட் ஒர்க் மிகவும் முக்கியம். ஆகவே டிசிப்ளினாக இருக்க வேண்டும். இந்த டிசிப்ளின் என்னது? செல்ஃப் டிசிப்ளின், நாட் a forced discipline. நீங்களே தீர்மானம் பண்ணி வாழ்க்கையில ஒரு ஒழுங்கை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த டிசிப்ளின் என்பது மிகவும் முக்கியம். மூன்றாவதாக டெவலப் ஸ்கில்ஸ். ஆகவே இது மிகவும் முக்கியம். பிள்ளைகளாக இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தே உங்களுக்கு ஆண்டவர் நிறைய ஸ்கில்ஸ் கொடுத்திருப்பாரு. ஸ்கில் நீங்க டெவலப் ஆகணும்னா அதை பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டும். ஆகவே ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்க வேண்டும். இந்த நாள்ல ஆக்டிவிட்டின்னு சொன்னா ஒரே ஒரு ஆக்டிவிட்டி தான். என்ன ஆக்டிவிட்டி? ஸ்கிரீன் டைம், ஸ்க்ரோல் டைம், சர்ச்சிங் டைம். அதுதான் ஆக்டிவிட்டி. அதை தவிர வேற ஆக்டிவிட்டியே இல்லை. அந்த ஆக்டிவிட்டினால ரொம்ப மோசம் தான் வருது. சொல்றேன் மறுபடியும், அப்புறம் சொல்றேன். ஆனால் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஏதாவது வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஏதாவது மியூசிக் கற்றுக்கொள்ளலாம், நல்லது. ஏதாவது ஒரு காரியங்கள், டிராயிங் கற்றுக்கொள்ளலாம், ஹேண்ட் ஒர்க் ஏதாவது கற்றுக்கொள்ளலாம். நான் நிறைய வாலிப பிள்ளைகளை பார்க்கிறேன். இப்ப கூட பார்த்தேன், யாரோ வந்து இது ஒரு பிசினஸா செய்யறாங்க. அவங்க நல்ல பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டாங்க. சின்னதா கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடங்களை வைத்து பிசினஸே நடத்துறாங்க. சில அருமையான வசனங்களை எழுதுறது, வரைஞ்சி அனுப்புறது, ஆர்ட் ஒர்க் பண்றது, இதெல்லாம் நிறைய ஸ்கில்.
டேவிட் அப்படிதான் இருந்தான். he was a shepherd boy but he was a skilled person. அவன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு தூங்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டான். அப்போ அந்த நேரத்துல மியூசிக் போட்டிருப்பான், அந்த வில்ல வச்சு அடிச்சுட்டே இருந்திருப்பான், எய்ம் பண்ணி அடிச்சுட்டு இருந்திருப்பான், பிராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பான். இதெல்லாம் செஞ்சதுனால he was successful. ஆகவே பிள்ளைகளாகி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண வேண்டும். உங்களுக்கு நல்ல டேலண்ட் இருக்குது, அந்த டேலண்டை சரியான விதத்திலே உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்க. உங்க பெற்றோர்கள் நிச்சயமா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. சோ அந்த ஸ்கில்ல கூட நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கிறது நல்லது. நீதிமொழிகள் 24ஆம் அதிகாரம் 30 இருந்து 34 வசனம் வரைக்கும் குயிக்கா வாசிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீதிமொழிகள் 24 சரி நானே வாசிக்கிறேன். I went by the field of the slothful. சோம்பேறியின் வயலிலே நடந்து சென்றேன். And by the vineyard of the man void of understanding. ஒரு புரிதல் இல்லாத முட்டாள் அவன் வழியில நடந்து போனேன். And lo, it was all grown over with thorns. எல்லாம் முள்ளுக்காடு நல்லாவே இல்ல. And the hillside covered the face thereof. And the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep, so shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man. Here is a sluggard, சோம்பேறினா ஐடியா இருப்பான். ஏதாவது தேவையில்லாத காரியத்தை செஞ்சும் கூட சோம்பேறி தான். தேவையில்லாத காரியங்களை செய்கிறது, நேரத்தை வீணாக்குகிறது சோம்பேறியினுடைய குணம். ஆகவே இந்த சோம்பேறியினுடைய தோட்டம் ரொம்ப செவரிடிஞ்சு போகும், முழுக்காடா இருக்கும், நல்லாவே இருக்காது. ஒரு நல்ல அருமையான கார்டன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இது மோசமான நிலையில இருக்குது. அது சோம்பேறியினுடைய தோட்டம். தூங்கிட்டு இருக்கிறது, இல்ல ஐடியா இருக்குது, டைமை வேஸ்ட் பண்றது, இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. ஆகவே வீட்டுல டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ஐடியாவே இருக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு செஞ்சுட்டு இருக்கணும். வீட்டுல கிளீன் பண்ணலாம், அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், மாப் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வேலையில செஞ்சுட்டே இருக்கணும். இந்த போனை எவ்வளவு தூரம் தள்ளி வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் தள்ளி வைக்கிறது உங்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். ஆகவே நேரத்தை ஞானமாய் செலவு செய்யுங்க. ஸ்பெண்ட் யுவர் டைம் வைஸ்லி, டோன்ட் வேஸ்ட் யுவர் டைம். அதுக்கு வசனம்லாம் நான் வாசிக்கிறது இல்லை. ஆகவே சில நேரத்துல குக்கிங் பண்ணலாம், கார்டனிங் பண்ணலாம், ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஒவ்வொரு நாளும் ஆக்டிவிட்டி இல்லாம இருக்கவே கூடாது. இந்த ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் இருந்தாதான் மைண்டும் ஃப்ரீயா இருக்கும், நல்லா தூக்கம் வரும். ஆகவே முதல்ல என்ன பார்த்தோம்? டிவோஷன், தேவனோடு தொடர்பு. இரண்டாவதாக டிசிப்ளின்டா இருக்கணும். டிசிப்ளின்னா செல்ஃப் டிசிப்ளின். மூன்றாவதாக டெவலப் யுவர் ஸ்கில். ஏதாவது ஒரு ஸ்கில், இல்ல 2-3 ஸ்கில்லா இருக்கலாம், டெவலப் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப டேலண்ட் இருக்கு உங்களுக்கு, எல்லாம் டேலண்டட் பீப்புள். அந்த மாதிரி ஒரு டேலண்ட் காம்படிஷன் கூட நீங்க வைக்கிறீங்களான்னு தெரியல. வைக்கணும். உங்க டேலண்ட்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணி காமிப்பாங்க, டெஃபினட்டா காமிப்பாங்க, இப்போதுல இருந்து செய்வாங்க. அந்த ஸ்கில் எல்லாம் காமிக்கணும். சில சபைகளை நான் பார்க்கிறேன், எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறாங்க, பிள்ளைகள் செஞ்ச காரியத்தை எக்ஸிபிஷன் காமிச்சு எல்லாரும் வந்து பாருங்க அப்படின்றாங்க. ரொம்ப அருமையா செய்யறாங்க பிள்ளைகள். டெவலப் தட் ஸ்கில். ஸ்கூல்ல கூட அப்படி பண்றாங்கல்ல. டெவலப் யுவர் ஸ்கில், ஆக்டிவிட்டி, அது ரொம்ப முக்கியம். நான்காவதாக ஒரு எச்சரிப்பை கொடுக்கிறேன். இது ஒரு எச்சரிப்பு. இன்னொரு டி, ஒரு எச்சரிப்பு. டிஸ்ட்ராக்ஷன் அல்லது டைவர்ஷன் அல்லது டீவியேஷன், இதை குறித்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். நீங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறீங்க, you are exposed to so many friends, so many influences. இதெல்லாம் நீங்க are exposed. வீட்டிலேயே இருக்கிறோம், கதவை பூட்டி வச்சுட்டு ஒண்ணும் இல்லாம அப்படின்னு இல்லை. நீங்க வெளியே போறீங்க, உலகத்துல போறீங்க, நிறைய பேரோட பேசுறீங்க, பஸ்ல போகும்போது வரும்போது அங்க இங்க. you are exposed to so many dangers. இந்த உலகம் evil world, corrupt world. இந்த உலகம் மோசமானது, பொல்லாதது கிடைக்கிறது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இதுல இந்த உலகம் நம்ம இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாதபடிக்கு நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது நல்லது. எந்த அளவிற்கு உங்கள் டிஸ்ட்ராக்ஷனை அவாய்ட் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பீர்கள். எவ்வளவு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமாக ஃபெயிலியராக மாறுவீர்கள். ஆகவே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் என்று சொல்லும் போது ராங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருக்கலாம். இப்போ உங்க கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிலீவர்ஸா இருக்க மாட்டாங்க, உலக ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க வழியே வேற மாதிரி இருக்கும், அவங்க நேரத்தை செலவு பண்றது வித்தியாசமா இருக்கும், அவங்க போற இடங்கள் வித்தியாசமா இருக்கும். அதெல்லாம் உங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாதபடி நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். சரியான நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நல்லா படிக்கிறவங்க, அவங்க விசுவாசியா இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, நல்லா படிக்கிற ஒழுங்குள்ள பிள்ளைகளாக அவர்களை தெரிந்து கொள்வது நல்லது. அமிதமாக நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும். கெட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேரக்கூடாது.
கெட்ட காரியங்கள்னால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாது. இந்த நாள்ல அதிகமாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்றது நம்ம காரியம். பிள்ளைகளை, வாலிப பிள்ளைகளை, சின்ன பிள்ளைகளை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுகிறது இந்த ஸ்மார்ட் போன். நான் ஒரு முஸ்லீம் ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போனேன். அந்த பையன் 4ஆம் கிளாஸ் படிக்கிறான். 4ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன் வீட்டுக்கு வந்தான். வந்து பார்த்த உடனே 5 நிமிஷத்துல அவன் காணாம போயிட்டான். அப்போ அவங்க அப்பாட்ட கேட்டேன், எங்க அந்த பையன் அப்படின்னு கேட்டப்போ அவன் பெட்ரூம்ல இருப்பான். என்ன பண்றான்? அவன் ஸ்மார்ட் போன் வச்சுட்டு இருப்பான். ஸ்மார்ட் போனை வச்சு என்ன பண்றான்? கேம்ஸ் ஆடுவானா? இல்ல, அவனுக்கு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. யார் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஏதோ ஒரு கண்ட்ரியில இருக்கிற 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ். வேற தேசத்துல எங்கோ ஃப்ரெண்ட் வச்சிருக்கானா அவங்களோட பண்றது, அவங்களோட விளையாடுறது, இதுதான் வேலை. 4ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையன், எவ்வளவு ஆபத்து பாருங்க. அந்த பையன் அவ்வளவுதான், காலி, போயாச்சு. ஆகவே நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவது நல்லது. ஸ்மார்ட் போன், இந்த சோசியல் மீடியா, இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணி ஆக வேண்டும். வேற வழியே இல்லை. அதுல வேற ஆலோசனை இல்ல. ட்ரை பண்ணுங்க, முடிஞ்சா பாருங்க. இல்ல, அது வேண்டாம். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பேண்ட் சோசியல் மீடியா ஃபார் சில்ட்ரன் லெஸ் than 16 years old. யாராவது தெரியும்? டீச்சர்ஸ்க்கெல்லாம் இதெல்லாம் தெரியுது பாருங்க. இந்தியாவில் எந்த கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணியிருக்காங்க? யாராவது சொல்லுங்க. இந்தியாவில் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் ஹஸ் பேண்ட் சோசியல் மீடியா ஃபார் சில்ட்ரன் லெஸ் than 16 years. ஆந்திர பிரதேஷ் இஸ் கன்சிடரிங் பேனிங். அப்போ உலகத்தாரே அது வேண்டாம்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஏதாவது ஒத்து போகுமா? பைபிள் படிக்கிறவங்களுக்கு ஒத்து போகுமா? ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் ஒத்து போகுமா? டேஞ்சர், டேஞ்சர், அபாயம், ஆபத்து. ஆகவே இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்றது நல்லது. ஆகவே இது என்ன பண்ணும்னா 5 வருஷத்துல நீங்க மென்டல் ஆயிடுவீங்க. ஸ்டடி சொல்லுது எல்லாம் மென்டல் ஆகுறாங்க, மென்டல் ஆயிடுவாங்க. நான் சொல்றேன், அதையே பார்த்து 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 இன்னொரு உலகத்துக்கு நீங்க போயிடுவீங்க. அவ்வளவுதான். அந்த உலகத்துல இருந்து மீட்டு கொண்டு வரது ரொம்ப கஷ்டம். ஆகவே ஜாக்கிரதையாகுங்க. பிஃபோர் யூ ஸ்லிப் அவே, ஜாக்கிரதையாகுங்க. ஆகவே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இந்த போன்னால நல்ல லோன்லினஸ் போகுது. ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படி இல்லை. இட் காசஸ் மோர் லோன்லினஸ், இட் காசஸ் டிப்ரெஷன். ஸ்டடி சொல்லுது அது தனிமைப்படுத்துகிறது. இதெல்லாம் டேஞ்சர். ஆகவே இந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவாய்ட் பண்றது நல்லது. இன்னொரு காரியத்தை கூட சொல்லி நான் முடிக்கிறேன். கடைசியாக 5வதாக 4 அடி பார்க்கிறேன். என்ன சொல்லுங்க? டக்கு டக்கு சொல்லுங்க. Devotion, discipline, develop skill, avoid distraction. It's a warning. 5வதாக dignity என்ற ஒரு வார்த்தை. dignity. See, ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தா கூட ஒரு டிக்னிஃபைடா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? டிக்னிஃபைட். டிக்னிஃபைட்னா என்னது? மத்தவங்க உங்களை பார்த்தா ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். மத்தவங்க உங்க டீச்சர் உங்களை பார்த்தா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும். The way you dress, எவ்விதமாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரீங்க. The way you behave, the way you conduct yourself, எவ்விதமாக நடந்து கொள்ளுகிறீர்கள். இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மற்றவங்களுடைய ரெஸ்பெக்ட் ஏர்ன் பண்ணணும். நீதிமொழிகள் 22:1 A good name is rather to be chosen than great riches. நல்ல பெயரை தெரிந்து கொள்வது நல்லது. நீங்க சூஸ் பண்ணணும். இந்த வருஷம் நான் போறேன் ஸ்கூல்ல நல்ல பிள்ளையா இருப்பேன். ஒருவேளை கடந்த காலத்தை மறந்துருங்க. அங்க கூட சொன்னாங்க, அதை மறந்துருங்க. இந்த புதிய ஆண்டை எப்படி தொடங்க போறீங்க? கெட்ட பேர் வாங்கியிருப்பீங்க, நல்ல பேர் இல்ல ஸ்கூல்ல. ஆனா இந்த வருஷம் ஸ்கூல்ல போய் என்ன பேர் வாங்கணும்? நல்ல பேரு வாங்கணும். நல்லா படிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும். அவங்களே உங்களை பார்த்து ஆச்சரியமா இருக்கும். நான் என்னை பத்தி பெருமையா சொல்லல. இது ஸ்கூல்ல என்ன கூட்டிட்டு போய் நான் 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கும் போது 8ஆம் கிளாஸ் கூட்டிட்டு போய் நிக்க வச்சு ஏதாவது சொல்ல வச்சு, பாரு பையன் எப்படி சொல்றான் பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது நல்ல காரியம் இல்ல. டீச்சர்ஸே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். நான் ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது பெருமையா சொல்லல, எல்லாத்துலயும் ஃபர்ஸ்ட் வருவேன். ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருப்பேன், படிப்புலையும் ஃபர்ஸ்ட் இருப்பேன், எல்லா காம்படிஷன்லையும் சேருவேன். ஸ்கூலே ஒரு மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க என்ன. அது பாசிபிள். என்டையர் ஸ்கூல் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் யூ, டீச்சர்ஸ் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் யூ. அது பாசிபிள். உங்களால இருக்க முடியும். The way you dress, திரும்பி சொல்றேன், the way you dress, the way you behave, the way you spend your time, எப்படி மரியாதை கொடுத்து நடந்துக்கிறீங்க, கெட்ட வார்த்தை பேசுறதுல, யார்கிட்டையும் சண்டை போடுறதுல, அமைதியா இருக்கீங்க. இதன் மூலமாக அநேகரை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். ஆகவே டிக்னிஃபைடா இருக்கணும், ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும். மற்றவங்க ஏதாவது சொன்னா கூட இந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லணும். நீங்க ஸ்கூலை விட்டு போயிட்டா கூட இப்படி ஒரு பையன் இருந்தான்னு சொல்லணும். அமிதமாக நல்ல ரோல் மாடலா இருக்க வேண்டும். ஆகவே எல்லாருடைய
நல் மதிப்பையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். earn the respect of everybody including teachers. டீச்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு பிள்ளை உதாரணமா மாதிரியா எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறதுக்கு என் கிளாஸ்ல ஒரு பிள்ளை இருக்குதா நான் சொல்றதுக்கு நீங்க பார்த்துட்டு இருக்காங்க. நீங்க அந்த பிள்ளையா இருக்கணும். நீங்க ஒரு சவாலா இருக்கணும். அமிதமாக நீங்கள் மாற வேண்டும். டிக்னிட்டி, நல்ல பெயரை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த ஆண்டு ஒரு தருணம், ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு. ஆகவே இந்த 5 காரியத்தை பார்த்தோம். இப்போ 6வது டி, டிசிஷன் யாரு? இந்த 5 காரியத்திலும் டிசிஷன் யாரு? எங்க லைஃப்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ டிசிஷன் நீங்க எடுக்கணும். என்ன டிசிஷன் எடுக்க போறீங்க? ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஒரு வார்த்தையை எழுதி நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அதை பத்தி. ஐ டோன்ட் கேர் அப்படின்னா விட்டுருங்க, பரவாயில்ல. இல்ல, ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லி இருக்கிறாரு, நான் செய்வேன், இதெல்லாம் செய்ய போறேன் அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு முயற்சி எடுங்க. சில நேரங்களில் ஃபெயில் ஆயிடுவீங்க, விட்டுறாதீங்க. டோன்ட் கிவ் அப். அந்த டிசிஷன்ல ஃபார்மா இருங்க. நான் இதை செய்வேன், இப்படி நடந்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லி அந்த விதமாக தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாதிரி நடந்தீங்கன்னா உங்க கேரக்டரே அப்படி மாறிடும். இட் பிகம்ஸ் தி வே ஆஃப் லைஃப். அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் யுவர் ஃபியூச்சர் லைஃப் அமிதமாக இருக்கும். ஆகவே இந்த தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். முடியல, ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லி முடிச்சிடுறேன். இந்த டிசிஷன் எடுக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும். இப்போ நீங்க எல்லாரும் ஒரு ஸ்கூல்ல படிக்கிறீங்க. அந்த ஸ்கூலுக்கு நீங்க யாரு? நீங்க எல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸா மாறுனீங்க? அந்த யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிறதுனாலயா? இல்ல அந்த ஸ்கூல் பஸ்ல போறதுனாலயா? அவங்களுக்கு அட்மிஷன் அந்த ஸ்கூல்ல அட்மிஷன் வாங்கி இருக்கீங்க. யுவர் நேம் இஸ் ரிட்டன் இன் தட் ஸ்கூல். தட் இஸ் வை யூ ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்கூலுக்கு படிக்க முடியும். அதனால நீங்க அந்த யூனிஃபார்ம் போடுறீங்க. அதனால அந்த பஸ்ல போறீங்க. நானும் பஸ்ல போவேன், நானும் அதே யூனிஃபார்ம் போட்டு போவேன்னா அங்க உள்ள விட மாட்டாங்க. அட்மிஷன் வாங்கணும். அதே விதமா தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நீங்கள் அட்மிஷன் வாங்க வேண்டும். அதை தீர்மானப்படுத்த ஆண்டவருடைய பிள்ளையா மாற வேண்டும். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். யோவான் 3:3 ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒரு பிறப்பு பிறந்தாச்சு, இன்னொரு பிறப்பு தேவை. ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். 3ஆம் அதிகாரம் யோவான் 7ஆம் வசனத்தில் you must be born again. நீங்க என்ன? it must be. கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மறுபடியும் பிறந்தாக வேண்டும். எப்போ? இன்றைக்கு. யார் யார் அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கலையோ, இன்றையிலிருந்து ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நான் ஆரம்பிக்க போறேன், தொடங்க போறேன், இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளுவேன், இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுவேன் என்று தீர்மானம் எடுங்கள். இன்றைக்கு you must be born again. நீங்கள் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்படும், பரலோகத்தின் பிள்ளைகளாக மாறுவீர்கள். அப்பதான் அட்மிஷன் கிடைச்சினா. இல்லாட்டி பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. எங்க அப்பா அம்மா நல்ல பிலீவர்ஸ், நாங்க ஃபேமிலி பிரேயர் வைக்கிறோம் எங்க வீட்டுல, நான் பைபிள் படிக்கிறேன், ஜெபம் பண்ணுகிறேன். நோ, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நான் 9 வயதுல இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டேன். அன்னையில இருந்து எனக்கு நிச்சயம் நான் பரலோகத்துக்கு போவேன். உங்களுக்கு நிச்சயம் இருக்கா? ஏற்றுக்கொண்டீங்களா? இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட வேண்டும். அட்மிஷன் வாங்கணும். கிங்டம் ஆஃப் காட், பரலோகத்துக்கு அட்மிஷன் கிடைக்க வேண்டும். இதை தீர்மானம் பண்ணிக்கொள்ளுங்க. நல்ல ஆரம்பம். இன்றைக்கு ஆரம்பியுங்கள். பிறகு இந்த 5D ஃபாலோ பண்றதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. இன்னொரு தடவை சொல்லி முடிச்சோம்னா என்னென்ன? டிவோஷன். என்னது? டிவோஷன். தட் இஸ் கனெக்ஷன் வித் காட். இரண்டாவதாக டிசிப்ளின், செல்ஃப் டிசிப்ளின். யாரும் உங்களை அடிச்சு இடிச்சு ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை. நீங்களே செல்ஃப் டிசிப்ளின். வாழ்க்கையில செல்ஃப் டிசிப்ளின் மிகவும் அவசியம். மூன்றாவதாக டெவலப் ஸ்கில். ஏதாவது ஒரு ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும். ரைட்டா? நாலாவதாக டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். அவாய்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ், டீவியேஷன்ஸ். ஜாக்கிரதையா இருக்கும். பெரிய எச்சரிக்கை. கடைசியாக டிக்னிட்டி, ஒரு நல்ல பெயர் வாங்கணும். இது எல்லாத்தையும் குறித்து ஒரு தீர்மானம். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள் என்பதை குறித்து ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக் கொள்ளும்படியாக ஆண்டவர் தாமே உதவி செய்வார்கள். ஆண்டவர் தாமே பிள்ளைகளை உள்ள அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த வசனங்களையும் ஆசீர்வதிப்பார்கள். Praise the Lord, children. I hope you are all doing well by the grace of our Lord Jesus Christ. Today I'm happy to share with you a thought which is very meaningful to each one of us. Carry your candle, light up the darkness. This is what we are going to meditate upon today. The Bible says in John chapter 1 verse 5, God is light and in him
is no darkness at all. We see that God is light, and there is absolutely nothing related to darkness in God. In that context, let us think for a minute. Who are we? Who am I? I am a child of God. We are God's children. நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது அப்போ when God is light, then we are also light. Isn't it true? Isn't that what the Bible tells us? நீங்கள் உங்கள் பைபிள்ஸில் if you open your Bible to Matthew chapter 5 verse 14 to 16, the call of God is very clear, and it is also very clear, God telling us very clearly. It's a statement, it's not a question. He's telling us in verse 14 of Matthew 5, you are the light of the world. So God is calling us his children the light of the world. நாம உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறோம் என்று ஆண்டவர் சொல்றாங்க. அப்போ ஆண்டவர் ஒளியாக இருக்கிறார், நாம் அவருடைய பிள்ளைகள், நாமளும் ஒளியாக இருக்கோம். அப்போ வெளிச்சமானது என்ன பண்ணோம், என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணோம் ஒரு இடத்துல. இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே போகிறீங்கன்னா அந்த ரூம் டார்க்காக இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் யூ வில் லுக் ஃபார் த லைட் ஸ்விட்ச். அந்த லைட் ஸ்விட்சை பார்த்துட்டு ஆன் பண்ணுவீங்க. இல்லை ஒரு எலக்ட்ரிசிட்டி ஷட் டவுன் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா யூ வில் இம்மீடியட்லி கோ லுக் ஃபார் அ கேண்டில் ஆர் அ லேம்ப் and you will light it, இல்லைங்களா? Because we don't like the darkness. But here the Bible refers to spiritual darkness. அப்போ ஆண்டவர் நம்மளை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிந்த ஒவ்வொருத்தவரும் ஒரு வெளிச்சமாக இந்த பாவம் நிறைந்த உலகத்தில் ஒரு விளக்காக, ஒரு ஒளியாக, ஒரு வெளிச்சமாக நம்ம காணப்படணும். அப்போ சுத்தியில் இருக்க அந்த பாவ இருதயங்களை, பாவத்தினால் நிறைந்து இருளினால் நிறைக்கப்பட்ட அந்த இருதயங்களை பிரகாசிக்க பண்ணணும். துக்கத்தில் இருக்காங்க, பாவத்தினுடைய பிடியில் இருக்காங்க, வெளியில் வர முடியல, அவங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை ரட்சிக்கப்பட்ட நாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம மத்தேயு 5ஆம் அதிகாரம் 15 பார்க்குறோம். 14-15 A town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead they put it on a stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others. So it's a commandment, it's an instruction given to us by God that we have to let our light shine before others, and so they may see our good deeds and glorify your Father in heaven. So this is the commandment, this is the instruction. Okay, God is light, we the children of God are light, and we have been called, asked, instructed to be the light of the world, to lighten others' darkness. I gave you the example of a room without a light or power supply cut off. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம். இப்போ நமக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆண்டவர் கொடுத்த வெளிச்சமானது அதை நம்ம எப்பவுமே ஒரு கேண்டில் பார்த்து வச்சு நம்ம போயிட்டு என்ன பண்ண மாட்டோம், அதை டேபிள் கடியிலலாம் வைக்க மாட்டோம். அது குறுக்கே ஒரு ஸ்டாண்டில் ஏற்றி கொஞ்சம் உயர்ந்த இடத்துல தான் அதை வைப்போம். ஏன்னா அந்த ரூம் ஃபுல்லாக வெளிச்சம் வரணும் அப்படின்னு. ஒரு டேபிள் கடியிலையோ ஒரு சேர் கடியிலையோ நம்ம நிச்சயமாக ஒரு கேண்டிலோட வெளிச்சத்தை கொண்டு போய் வைக்கவே மாட்டோம். ஏன்னா அது பிரகாசிக்க பண்ணணும், அந்த ரூமை அது வெளிச்சத்தினால நிரப்பணும், மேக்ஸிமம் கவரேஜ் வேணும். அதே மாதிரி தான் நம்ம கூட நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக ஆயிட்ட பிறகு நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள், நமக்குள்ள சமாதானம் இருக்குது, சந்தோஷம் இருக்குது, நித்திய ஜீவனுடைய ஆசீர்வாதம் இருக்குது என்பதை நம்ம ஒழித்து வைத்து கொள்ளாதபடிக்கு, அதை எல்லாரும் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு நாம் அதை பிரகாசிக்க பண்ணணும், அதை காண்பிக்கணும். ஐ ஆம் அ சைல்ட் ஆஃப் காட், ஐ ஹாவ் த பீஸ் ஆஃப் காட் இன் மீ, ஐ am filled with the joy of the Lord, I am taught by God, I am guided by God. அது எல்லாமே உலகத்தார் பார்க்கும் அளவுக்கு அதை ஒழித்து வச்சுக்கூடாது. ஒரு மனுஷன் ஒரு ட்ரெஷரை கண்டுபிடிச்சிட்டான், ஒரு நல்ல இதை கண்டுபிடிச்சான்னா ஒழிச்சு வச்சுக்க மாட்டான். He will go and announce it to the people who are very close to him or people around him. Hey, I found this, why don't you make use of the opportunity அப்படின்னு. So when I was just meditating on this thought of how we have to be a candle, I was reminded of my school
one of the hymns that we used to sing in our school, and which was one of my favorites also. I was very glad to remember it, recollect that song, and I want to share it with you. It says, God wants us, Jesus wants me to be a sunbeam. Abdina. I think many of you will know this song. Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him, at home, at school, at play. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Jesus wants me to be loving and kind to all I see, showing how pleasant and happy His little one can be. A sunbeam, Jesus wants me for a sunbeam, a sunbeam, a sunbeam. I'll be a sunbeam for Him. Jesus wants me for a sunbeam to shine for Him each day. In every way try to please Him, at home, at school, at play. So what does God want me to be? A sunbeam, a light, a ray of sunshine. Not the whole sunshine, not the whole thing, just a ray, a beam. Adhaan. Jesus wants me to be loving and kind to all I see, showing how pleasant and happy His little one can be. So God wants us to be a sunbeam. How can we be a sunbeam? How can we spread the sunshine? How can we spread the light from the candle? அப்படின்னு பார்க்கும்போது by being kind, by praying for others, by helping others, by comforting them when they are down. You will be able to notice, oh, my friend is not feeling too good today. So speak kind words, speak comforting words, help those in need without being even asked. கேட்கலனாலும் உதவி செய்யுங்க. Obeying your parents and teachers, respecting older people, having a close communion with God and sharing the love of Jesus with others. இப்படி தான் நம்ம we can carry our candle, we can spread the light அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது மாத்திரம் இல்லாமல் நம்ம எங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்றது நம்ம உலகத்துக்கே பிரகாசிக்க வேண்டாம். அதுதான் இந்த சாங் சொல்லுது. ஜீசஸ் வாண்ட்ஸ் மீ டு பி அ சன்பீம், லைட்டிங் அப் மை கார்னர் ஆஃப் த வேர்ல்ட். நான் எங்கே இருக்கேன் அந்த இடத்துல நான் பிரகாசிக்கணும். நான் உலகம் ஃபுல்லாக நான் தேட தேவையில்லை. ஐ நீட் நாட் கோ அண்ட் ஸ்ப்ரெட் மை சன்ஷைன் ஆன் மை லைட் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட். I just will shine in my small corner of the world, in my classroom, amongst my friends, amongst my neighbors, in my family, in my home. That is where I will shine. அதுதான் ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்குறாங்க. வேறு எதுவுமே ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கல. ஓகே, ஆனால் we cannot do this by ourselves, சரியா? So we have to depend upon the Lord. If you think, oh, how am I going to do this? Definitely I want to tell you, don't think you can do it by yourself. Definitely our efforts will be in vain. So we have God's help for this. So God says, if you read Zechariah 4:6, சொல்றாங்க ஆண்டவர், not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கணும், ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்க, உங்களுக்கு என்று ஒரு வெளிச்சமாக இருக்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க, உம்முடைய அன்பை பிரகாசிக்க பண்ண உதவி செய்யுங்கப்பா என்று நாம் கேட்கணும். So what are the things we can do if we have to shine for God? அப்போ we have to be faithful, we have to be consistent. நம்ம ஆண்டவருக்கு மாத்திரம்தான் நம்ம லைஃப்பில் இடம் இருக்கணும், மற்ற யாருக்கும் இடம் இருக்கக்கூடாது, எதுக்கும் இடம் இருக்கக்கூடாது. பி ஃபெய்த்ஃபுல், கன்சிஸ்டன்ட், டெய்லி நம்ம ஆண்டவரோட ஒரு நெருங்கி ஜீவிக்கிறவர்களாக இருக்கணும். அண்ட் வி மஸ்ட் ஆஸ்க் காட் டு ஃபில் அஸ்,
டு anoint us. ஆண்டவரே, நான் உங்களுக்கு ஒரு வெளிச்சமாக இருக்கணுமே, என்னை உங்கள் வெளிச்சத்தினால டெய்லி நிரப்புங்கப்பா, என்னை நீங்கள் அனாயிண்ட் பண்ணுங்க, நான் பிரகாசிக்க உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கும் போது ஆண்டவர் நிச்சயமாக நம்மளை பலப்படுத்துவாங்க. ஒரு வெளிச்சமாக இருக்க ஆண்டவர் நம்மளை பலப்படுத்துவாங்க. நம்மளுக்கு அந்த சாங் தெரியும்ல, கிவ் மீ ஆயில் இன் மை லேம்ப் கீப் மீ பர்னிங். அந்த சாங் எவ்வளோ நல்ல மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த தாட்டுக்கு. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning till the break of day. ஸோ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு இப்போ லேம்ப் எடுத்துக்கோங்களேன், நீங்கள் அந்த லேம்பில் ஆயில் இவ்வளோ தான் ஃபில் பண்ண முடியும், நீங்கள் ஃபில் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நைட்டெல்லாம் பேர்ன் ஆகிட்ட பிறகு யூ நீட் டு ரீஃபில் இட். So that refilling comes from our daily walk with God. We have to be faithful, read the word of God, speak with God, read the Bible, pray, and have fellowship with people in church, communion, all these things according to Acts 2:42, and then we will be filled and ready to shine forth the light of Jesus into this dark world. If our walk with Christ is not close, நம்ம க்ளோஸாக வாக் பண்ணல, நாம் பைபிள் வாசிக்கிறது இல்லை, நாம் ஜெபிக்கிறது இல்லை, ஆண்டோடைய ஆலயத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறது, இந்த கம்யூனியனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாமல் இருக்குது, இந்த மாதிரி காரியங்களில் இருந்ததுன்னா நமக்குள்ளேயே எம்டினஸ் இருக்கும். அப்போ நமக்குள்ளேயே லைட்டு டிம்மாக தான் எரிஞ்சிட்ருக்கோம். If we are empty on the inside, then how can we shine on the outside? அப்போ நமக்கு fuel of prayer, Bible reading, இது எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படும். அந்த ஃபியூவல் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்க தான் அந்த கேண்டிலும் பேர்ன் ஆகும், இல்லை அந்த லேம்பும் பேர்ன் ஆகும். இல்லைன்னா our light will grow dim, then we cannot shine forth sufficient light to lighten up the world. அப்போ என்னெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணும்? We have to avoid distractions coming in any form, through friendships, worldly friendship, social media, video games, anything that will distract our attention from living a true Christian life. இதை நாம் avoid பண்ணால் then our light will shine very brightly, it will not be dim. ஓகேங்களா? அப்போ we will the less we are involved with God, நம்ம less involvement இருந்தது, less commitment இருந்ததுன்னா then we cannot shine forth the light of the Lord Jesus Christ. Okay, we cannot serve two masters, இல்லையா? God and the enemy, the devil. We cannot. We have to decide to serve the Lord. அப்போ தான் நம்ம ஆண்டவருக்காக ஒளி விட்டு பிரகாசிக்க முடியும். Prepare others, prepare yourself first and then prepare others. Be a light in your corner. There is this, as I was preparing this, I was so happy to remember to go back to some of my school hymns, and here's another hymn which is very appropriate to today's thought. Jesus bids us shine with a clear, pure light. A clear and a pure light. உள்ள நம்ம பியூரா இருக்கணும். Like a little candle burning in the night. In this world of darkness, we must shine. You in your small corner and I in mine. Some of us might be over ambitious. I want to shine my light everywhere. Never try to do that. Wherever God has seen fit to place you, shine your light there. You in your small corner and I in mine. What should we do? In this world of darkness, we must shine. We are only a little candle. How can I shine? That is enough. God knows how much light you as a little candle, I as a little candle can shine, and that is enough for God. So don't ever try to spread your light everywhere, but where God has placed you, don't fail to shine forth your light. So I hope that God will speak to us and motivate us through this little thought that we have shared. Okay, I will like to end with one more song. There are so many songs which are so inspiring about how we should be a light.
I'm sure you've all heard of this song, Carry Your Candle song. I'm sure it is not. This song is basically a summary. It tells the whole message thought of today's thought in a nutshell. So God bless. I hope and I pray that each one of us will shine in our small corner of the world, shine out the light of the Lord, shine out the love of the Lord, and shine so that the helpless, the confused, the torn may also receive the light of the Lord Jesus Christ. Praise the Lord and amen. There is a candle in every soul. Some might be burning, some might be cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes it so. Carry your candle, run through the darkness, seek out the helpless, confused and torn. Put out your candle for all to see. Take your candle, put out your world. Take your candle, put out your world. The following have celebrated their birthdays last week. First, we have Brother Bhakt Singh, whose birthday is on the 6th of June. On the birth anniversary of Brother Bhakt Singh, let us remember his faithful service to the Lord and the impact of his ministry. May his life of devotion inspire us to follow our Lord Jesus Christ wholeheartedly. Next, we have Sharon from primary. She has celebrated her birthday on the 1st of June. We claim this promise for her. Matthew chapter 6 verse 32. For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Next, we have Abhishek from senior. He has celebrated his birthday on the 2nd of June. We claim this promise for him. Psalm chapter 34 verse 10. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. Next, we have Hannah Hepzibah from senior. She has celebrated her birthday on the 3rd of June. We claim this promise for her. Psalm chapter 113 verse 7. He raiseth up the poor out of the dust and lifteth the needy out of the dunghill. Next, we have Stephen Wesley from senior. He has celebrated his birthday on the 5th of June. We claim this promise for him. Genesis chapter 15 verse 1. Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. Next, we have Asher Judah from Tiny Tots. He has celebrated his birthday on the 6th of June. We claim this promise for him. Psalm chapter 115 verse 13. He will bless them that fear the Lord, both small and great. Next, we have John Matthew from senior. He has celebrated his birthday on the 7th of June. We claim this promise for him. Genesis chapter 12 verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear children. Happy birthday to you. May God bless you, dear. May God bless you, dear.
birthday to you. Only one will not do. Take the gift of salvation, and you will have to. Gracious Heavenly Father, God of grace, mercy, and truth, we thank and praise you for giving us this precious time to come before your presence. O Lord Jesus, thank you for the way that you have bought us, sought us, and also, Father, cleansed us thoroughly with your precious blood, and granting us a hope eternal that one day we are going to see our Master, O Father. Lord Jesus, we also thank and praise you for giving us grace to come before your presence with our supplication. Lord Jesus, we thank you for this online Sunday class also. Lord Jesus, as the redeemed blood-bought children of the Lord Jesus Christ, thank you for helping us to carry out this ministry so far, and also we believe that many children around this globe are being benefited through this online Sunday class. So Father, Lord Jesus, you are a good God, wonder-working God. Lord, we also thank you for giving us this one more new month, oh Father. Thank you for helping us to enter into this new month. Lord, you are a great God and your faithfulness is so great. Oh Lord Jesus, thank you for the way that you have led us for all these 5 months and being with us always a present help, oh Father. Lord Jesus, thank you for the way, that assurance that you have given that our Lord is going to take care of us for the rest of the months also, oh Father. Lord Jesus, we pray with much burden to meet all our spiritual and physical needs, oh Father. Lord Jesus, we also pray for our Sunday class children. Thank you for helping children to go to their new classes, Lord Jesus, and new schools, colleges, and professional courses also, Father. Lord Jesus, bless them, take care of them, guide them, be with them, oh Lord Jesus. Guard your angels to protect over their souls also, Father. Let not the evil one touch them, oh Father. Lord Jesus, help our children to be saved, and also, Lord Jesus, grant them protection so that and a good testimony among the heathen, oh Father. Oh Lord Jesus, help our children also to shine for you as a witness in their respective schools and colleges, oh Father. Lord Jesus, with much burden, we pray that your heavenly wisdom be granted unto these children so that they may study well, oh Father, and glorify your name. Lord Jesus, meet all their financial needs also, oh Father. Lord Jesus, as your word says, of my God shall supply all my needs. Yes, Father, we look unto you. You are our hope and our helper, oh Father. Lord Jesus, take care of the children, help them to be obedient to their parents and also to their teachers and all the elders around them, oh Father. Lord Jesus, we also pray for the new government that is being formed in Tamil Nadu and the rulers and the ministry, cabinet ministers. Lord Jesus, take care of them, grant them wisdom to rule, oh Father. As your word says, you are the one who is going to set up kings, and Lord Jesus, set them aside. Lord Jesus, we look unto you. Let not your ministry be hindered, oh Father. Lord Jesus, help us to use this grace period to preach about you, oh Father. We also pray for the Lord Jesus Sunday class ministry, the course, future course also, Father. Lord Jesus, grant your heavenly wisdom to your children and help them to carry it out well for your glory, O Father. Lord Jesus, we also thank and praise you for the children who have celebrated their birthdays in this week, O Father. Bless them abundantly, grant them your salvation. Lord Jesus, help them to taste you personally in their day-to-day life, oh Father. Lord Jesus, grant them good health and strength, and also with many spiritual blessings, so that they may be a great blessing to the family, to the church, and also to our country, oh Father. We thank and praise you for Sharon and Abhishek and Hannah Hepzibah, Stephen Wesley, O Lord Jesus, and Asher Judah, and also John Matthew, O Father. Lord Jesus, bless these children abundantly and grant them wisdom respectively according to their need, O Father. We also thank and praise you for their parents. Lord Jesus, thank you for the faith that you have given to them. Lord Jesus, make these children as a blessing, O Father.
committing everything into your loving hands, expecting great things from you. We also thank and praise you for the word that was delivered today. Lord Jesus, bless it, oh Father, as you blessed 5 loaves of bread and 2 fishes. Bless it and give us, oh Father, help the children to remember this verse and apply it in their lives, oh Father. Committing everything into your loving hands, expecting great things from you. We ask this prayer with thanksgiving in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. The God of all grace, who hath called you unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he hath suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, and settle you. To him be glory and dominion forever and ever. Amen.